أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazila. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عبودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. هلا بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر باصم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك. سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين
واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang terahmati dan menikmati kita segalanya, para tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala hadirin yang telah datang pada acara malam Arba'in ini yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, salawat junjung salam kepada Nabi kita, sang pemberi syafaat kita di hari kiamat. Beliau adalah Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Majlis Arba'in Kota Muntok yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian acara pertama yakni pembukaan yang telah kita buka bersama-sama dengan membaca Siratul Nabawiyah yang langsung dipimpin oleh Al-Habib Haidar Al-Kaf dan kemudian diiringi daripada hadrah dan diiringi sampai akhir daripada pembacaan kita Maulid Simtud Duror. Dan alhamdulillah pada ajang kali ini yang kita lanjutkan acara yang selanjutnya yakni akadun nikah yang mana insyaallah akan dilaksanakan setelah ini dari mempelai laki-laki dan kepada walinya. Mohon dan hormat kami persilakan untuk maju ke depan. Sikit lagi juga kat pindah sikit tak. Beb. Apa beb? Benar apa beb? Dekat-dekat sini. Nah, Beb, lanjut, Beb. Rangkaian acara yang selanjutnya yakni acara inti kita pada Maulid Arba'in, pada malam Maulid Arba'in ini yakni Mau'idatul Hasanah
Qaidatul hasanah yang kali ini pada malam hari kali ini akan kita dengarkan daripada guru kita besar bersama Abuya Al-Habib Muhammad Bagir bin Yahya Al-Kab. Fa'alaihi falitawaddal masykurah ma'jura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi hidayatihi 'amila kullu 'abdin at-ta'at wajtanaba bihal mukhalafat. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني wahdi qalbi bijahin nabi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat melanjutkan daripada acara rangkaian arba'in Maulid Arba'in kita. Ini merupakan acara yang ke-7, ke-6. Acara yang ke-6. Dan alhamdulillah dari acara pertama kita ikuti semuanya berjalan dengan lancar, dan kalau kita lihat yang hadir pun bertambah banyak, dan mudah-mudahan seperti yang kita inginkan bahwa acara maulid ini kita berharap di dalam perkumpulan kita ini tidak keluar dari satu perkumpulan dan menuju perkumpulan yang satunya lagi kecuali kita bertambah hidayah, bertambah baik, bertambah taat. Karena umur kita ini sangat terbatas. Kalau di dalam umur kita hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarin, maka ketahuilah kita berada di dalam kerugian. Dan alhamdulillah, walaupun ada beberapa dari saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan tadi juga sempat dimintakan doa syifa untuk beberapa saudara kita, diantaranya saudara Cahyadi yang sedang operasi, begitu juga saudara Husin bin Salim bin Yahya. Nah, kita doakan juga kepada mereka berdua dan juga kepada saudara-saudara kita, anggota majelis kita, kerabat-kerabat kita, keluarga kita yang sedang mengidap satu penyakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit. Amin. Dan mudah-mudahan kita pun yang hadir pada malam hari ini dijauhkan dari penyakit, wabak, malapetaka, bencana, musibah. Amin. Amin. Seperti yang kita ketahui bahwa acara maulid ini kalau diselenggarakan di satu tempat, maka yang dapat berkah bukan yang mengadakan dan yang hadir di dalam acara itu, tapi yang dapat itu semua orang yang ada di tempat itu. Yang hadir dan tidak hadir mereka kebagian keberkahan. Dan ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti, di mana pada saat Muslim berkumpul dalam satu tempat untuk mengagungkan Nabi Muhammad, membuat acara maulid yang di dalamnya disebutkan nama baginda Rasulullah, dibacakan sejarah Rasulullah, di dalamnya dikumandangkan lantunan-lantunan puisi untuk memuji baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak usah diragukan lagi
keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya turun kepada kita, bahkan kepada orang-orang yang belum hadir pun insya Allah juga akan mendapatkan bagian daripada rahmat dan berkat tersebut. Dan kita gunakan momen ini, jangan kita lewatkan. Kita doakan saudara-saudara kita yang masih belum mendapatkan hidayah, yang masih belum bisa menghadiri majelis-majelis mulia seperti yang kita hadiri pada malam hari ini. Mudah-mudahan belum datang tahun depan mereka semuanya sudah mendapatkan hidayah dan juga bisa ikut bersama-sama kita di dalam meramaikan dan memakmurkan majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kita berdoa untuk saudara kita, mereka orang yang hidup di tengah-tengah kita, tiap hari kita ketemu, kita tahu dengan mereka, kita kenal dengan mereka, itu menunjukkan satu hal, bahwa siapapun dari kita berpotensi kena penyakit. Siapapun dari kita, jangan merasa sekarang kau sehat, tapi nanti kau katakan, aku akan terus sehat. Tidak ada yang bisa menjamin. Ada orang kemarin sehat walafiat, tahu-tahu sekarang sudah duduk di rumahnya, tidak kuasa, berdiri pun tidak kuasa. Dan berapa banyak dari kita yang tadinya sholat berjamaah di masjid, tapi dikarenakan uzurnya dia sudah tidak bisa lagi datang ke masjid. Dan ini adalah satu hal yang harus kita sadari. Sampai-sampai baginda Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya, Salullahal afwa wal afiyah. Minta kalian kepada Allah al-afu, mahwud dzunub. Minta diampunkan, minta dimaafkan dari dosa-dosa kita. Minta kepada Allah. Jangan lupa kata Allah, minta dua hal ini. Yang pertama, selalu minta ampun akan dosa-dosa kita. Selalu minta ampun dari kesalahan-kesalahan kita. Selalu minta ampun dari keteledoran-keteledoran kita terhadap hak-hak orang yang harus kita penuhi hak-haknya. Minta ampun kata Allah yang pertama. Kata baginda Rasulullah, jangan lupa minta sama Allah dua hal ini. Al-afwa, minta agar Allah mengampuni semua kesalahan, dosa-dosa, keteledoran kita. Kemudian yang kedua kata baginda Rasulullah, jangan lupa minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Al-afiyah fil abdan. Minta agar Allah menyehatkan badan kita, menjauhkan kita dari bencana, dari malapetaka, dari penyakit, dari wabah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam wirdul latif yang sudah dikumpulkan oleh Imam Al-Haddad setiap pagi kita baca, di dalamnya ada Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ini doa sangat bagus sekali. Doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak boleh dilupakan oleh umatnya. Setiap pagi bangun tidur, melek mata setelah sholat subuh, baca doa ini. Karena ini bisa menjadi pelindung kita satu hari penuh. Kemudian kata baginda Rasulullah, fa inna ahadakum lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal afiyah. Karena sesungguhnya kata baginda Rasulullah, kalian tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang lebih besar, hal yang lebih utama setelah kalian diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar daripada sehat walafiat. Jadi artinya di dalam hadis ini Nabi ingin menyampaikan satu pesan, di mana nikmat yang paling besar itu yang pertama yang harus kita akui dan harus kita syukuri adalah nikmat iman. Nikmat iman. Kita beriman kepada Allah, ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman. Nah, setelah nikmat iman tersebut, nikmat afiyah. Kita punya iman, ada semangat nak sholat, ada semangat nak hadir majelis taklim, ada semangat nak makan, tapi badan tidak sehat. Coba tanya sama yang kemarin-kemarin yang demam-demam, gering-gering, gelugut-gelugut, yang sekarang ini lagi pakai jaket, lihat tuh. Lagi pakai jaket tuh nanti lagi ada gelugut-gelugut. Nah itu coba tanya, makan sedap dak? Nak sholat memaksakan, nak pergi ke masjid memaksakan. Lihat bagaimana sehat walafiat itu penting untuk kita. Makanya kata Nabi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai bahwa nikmat afiyah itu merupakan nikmat yang sangat besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada afiyah setelah kita diberikan keimanan dan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin,
Jamaah Maulid Arba'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai penyakit, mengenai umur. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, wal asri, demi masa. Nah, ini kalau kita lihat, kata ulama, setiap Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti sesuatu tersebut adalah hal yang besar. Masa itu hal yang besar, waktu hal yang besar yang tidak boleh kita sia-siakan. Sebagian ulama mengatakan di dalam syairnya, dia katakan wal waktu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala alaika yadhi'u. Wa arahu ashala alaika yadhi'u. Aku melihat, kata para ulama, yang namanya waktu itu adalah hal yang paling berharga untuk manusia. Dan aku melihat waktu itu adalah sesuatu yang paling cepat berlalu. Jadi dia paling berharga dan dia juga paling cepat berlalu. Nah, untuk itu beruntung orang yang bisa menghargai waktunya, beruntung orang yang menghargai waktunya, beruntung orang yang menghidupkan waktunya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita yang sudah umur 40-50 tahun, setelah dia hadir majelis, setelah dia merasakan enak ternyata sholat berjamaah, enak terasa pada saat kita hadir, ngumpul, melakukan kebaikan, pulang itu tenang. Saya belum pernah, banyak pengakuan, istilah kata kita ini testimoni dari orang-orang majelis. Dia bilang, selama ini saya mencari ketenangan, saya cari lewat cari uang, pontang-panting, kebun, TI, nelayan, macam-macam. Yang nyari duit lewat yang halal, yang lewat yang haram. Saya mengira kalau duit udah terkumpul di rumah, saya akan mendapatkan ketenangan. Tapi coba lihat, orang-orang yang punya duit banyak, kita tanya sama mereka, apakah benar uang yang kau dapatkan, rasa capek yang sudah kau buang-buang begitu saja, tenaga yang sudah kau kerahkan, apakah hilang pada saat kau dapat duit banyak? Dan ternyata mereka semua mengatakan, iya, duit banyak ini ternyata malah aku tambah capek, tambah pusing untuk memikirkan cara menjaganya, cara bagaimana supaya duit ini tidak keluar lagi. Seperti yang dikatakan Sayyidina Ali, ilmu itu menjagamu sedangkan engkau menjaga harta. Artinya harta setelah didapatkan ada PR baru lagi. Dia harus jaga harta tersebut. Lah mikir pola, rumahku nih kalau dari beri kunci yang gembok sebesar duit ini segini, ini pacak hilang duitnya. Nah, disimpan di bank nih, takut kebakaran disimpan. Nah, inilah yang namanya dunia. Orang yang tahu bagaimana kenikmatan hadir di tempat-tempat baik, maka mereka tidak mau lagi. Mereka menyesal. Kenapa kok baru sekarang saya hadir di tempat-tempat seperti ini? Kenapa tidak dulu dari kecil-kecil? Maka beruntung ini teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih kecil-kecil ini, yang sudah diajak oleh bapak-bapak mereka untuk hadir di tempat-tempat baik. Beruntung mereka, karena mereka tidak seperti orang-orang yang telat dapat hidayahnya, merasakan kenikmatan melakukan kebaikan di umur yang sudah senja. Nah, ini wal asri, demi masa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia di dalam kerugian. Kata ulama, bagaimana tidak rugi? Kita ini setiap hari, kalau kita hitung dari tenaga saja, kita ini setiap hari tenaganya berkurang. Yang muda, kemudian dia tua, kemudian dia melemah, kemudian dia sakit-sakitan. Semua dari manusia, dari fisiknya mereka rugi, nanti mereka akan berada di dalam apa? Kemunduran. Semua sisi manusia itu tambah tahun tambah rugi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua manusia. Dan kata para ulama, manusia yang dimaksud di sini adalah manusia-manusia yang tidak dikecualikan di dalam ayat selanjutnya. Siapa yang dikecualikan oleh Allah tidak berada di dalam kerugian? Illal ladzina amanu. Yang pertama, orang yang beriman. Berarti yang dimaksud dalam ayat yang pertama tadi jelas adalah orang-orang yang kafir. Mereka semakin tua, semakin lemah, semakin banyak penyakit, dan tidak ada ganjaran pahala yang
datang bersama mereka. Dan kalaupun mereka melakukan kebaikan tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Nah, ini beda antara orang yang beriman dan tidak beriman. Orang kafir juga kadang-kadang baik. Kadang-kadang mereka melakukan kebaikan tapi tidak dihitung. Tapi orang yang beriman niatnya saja lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh. Nah, ini kata para ulama, orang yang beramal soleh di masa mudanya dan kemudian di masa tuanya dia tidak sanggup melakukan ketaatan yang dia lakukan di masa muda, maka pahalanya tetap mengalir. Nah, jadi ini untung. Orang yang di masa mudanya melakukan ketaatan, pada saat tua dia sudah tidak bisa melakukan ketaatan seperti dia melakukan di saat muda, maka ketaatan yang dia lakukan di masa muda tetap dicatat. Macam kata kita ini ada pensiun. Kalau orang pensiun, dia tidak gawe lagi, tapi nerima duit. Jadi di dalam Islam pun ada seperti itu. Makanya dikatakan di sini illal ladzina amanu. Kalau yang lain rugi, orang Islam tidak rugi. Walaupun dia tua, walaupun dia sudah tidak bisa lagi maksimal seperti masa muda. Kalau dulu dia ngaji 10 juz, setiap hari 10 juz, sholatnya qobliyah, ba'diyah, duha, witirnya nggak pernah tinggal. Kalau dulu, tapi sekarang dia bisa sholat wajib saja sudah bangun, untuk sholat wajib saja sudah alhamdulillah. Di masa tuanya dia hanya melakukan hal-hal yang dia sanggup saja, tapi Allah tidak akan memutuskan amalan perbuatan yang dia lakukan di masa muda karena uzur tuanya. Nah, ini kata para ulama, sama seperti pada saat Allah Subhanahu wa taala walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kami menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk, dan kemudian kami kembalikan mereka ke dalam keadaan yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus. Bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus. Berarti tadi ayat ini menguatkan pendapat ulama yang mengatakan kalau ada orang muda semangat ibadahnya, sudah dapat hidayah dari masa mudanya, kemudian dia sering melakukan ketaatan, memperbanyak ibadahnya, dan kemudian di masa tua tiba-tiba dia sudah melemah, tidak bisa maksimal lagi di dalam melakukan ibadah, maka yakinilah amal ibadahmu semasa muda tersebut ganjarannya masih tetap akan Allah berikan walaupun engkau sudah tidak melakukannya lagi di masa tua. Alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya kabar gembira untuk orang tua, kabar gembira juga untuk orang muda. Yang muda kalau mau amal ibadahnya tidak terputus-putus semasa dia tua, pada saat dia sudah lemah, maka dari sekarang perbanyak ibadahnya, perbanyak ketaatannya. Tidak kau lihat ada lubang-lubang yang di dalamnya ada celah kebaikan, masuk. Apapun itu, bantu orang, bersedekah, kemudian sholat berjamaah, sholat sunnah, bakti sama orang tua, menyayangi yang muda, menghormati yang tua, mengagungkan, memuliakan para ulama, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Jangan tinggalkan sedikit pun kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut. Bahkan kata Nabi, sodako itu tidak harus kita mengeluarkan uang yang banyak. Kalau kau tidak mampu, senyummu terhadap saudaramu itu sudah termasuk sodakoh, kata baginda Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq. Dan saling mewasiati, saling menasihati. Dan ini yang kita lakukan. Pertama, kita iman sudah, alhamdulillah, insya Allah sudah iman. Amilus solihat, insya Allah ini dalam perkumpulan kita ini semuanya amal soleh. Saling berkumpul karena Allah, saling duduk karena Allah, saling berkunjung karena Allah, memenuhi hajat orang yang mengundang kita karena Allah. Pahala nggak tuh? Amal soleh bukan? Amal soleh. Ini sudah
yang iman udah, amal soleh sudah, tinggal watawasau bil haq. Kata ulama, al-haq di sini kitabullah, Al-Quran. Ada yang mengatakan al-haq yang dimaksud adalah kita saling mewasiati untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah. Nah, ini syarat. Orang mau menjadi orang yang beruntung, kata Allah, yang tidak berada di dalam kerugian setelah beriman, setelah beramal soleh. Tidak cukup hanya ini saja. Jadi tidak cukup orang beramal soleh saja kemudian melupakan orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak mau mengajak mereka di dalam kebaikan. Kata Allah, setelah kau beriman, kau beramal soleh, kemudian kau saling menasehati. Kita pun butuh dinasehati. Kita pun menasehati orang lain. Menasehati di dalam ketakwaan. Menasehati orang-orang agar mereka berada di jalan baik, di jalan kebenaran. Watawasau bis sabr. Yang terakhir, watawasau bis sabr. Saling berwasiat akan kesabaran. Jadi tadi dibahas oleh Allah, kita saling menasihati untuk taat dan tidak maksiat. Yang watawasau bil haq. Watawasau bil haq artinya saling menasihati untuk taat dan menjauhi maksiat. Nah, jadi habis kita belajar ini, habis kita keluar dari acara maulid ini, jangan dilupakan. Setiap dengar wal asri kita sudah tahu, oh wal asri demi masa, sungguhnya manusia di dalam kerugian. Maknanya kita sudah tahu sekarang. Semua orang rugi kecuali yang beriman, yang beramal soleh, dan kemudian saling mewasiati, menasihati sesama mereka di dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Yang terakhir, saling menasihati, mewasiati sesama mereka di dalam kesabaran. Karena menjalankan taat butuh sabar, meninggalkan maksiat butuh sabar. Di dalam menghadapi musibah, ujian butuh sabar. Nah, makanya kita ada orang musibah, kita datang, disunahkan untuk takziah, disunahkan untuk meringankan beban dia dengan membawa barang agar dia hari ini misalkan tidak perlu masak, tidak perlu lagi dia makan sampai ngutang-ngutang. Kita bawa, kita ringankan orang yang kena musibah, kita ringankan bebannya. Ini yang diajarkan oleh Islam, akhlak yang diajarkan oleh Islam. Dan yang terakhir ini merupakan hal yang sangat penting. Imam Al-Haddad membaginya di dalam kitab beliau Risalatul Mu'awanah, bahwa yang namanya kesabaran ada 3. Sabar di dalam menjalani ketaatan, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan, sabar di dalam menerima ujian-ujian dan musibah serta cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini, ayat wal asri ini selalu kita dengar, tapi kadang kurang kita hayati. Karena banyak dari kita yang buktinya dia hanya merasa kalau dengan beriman dan amal soleh saja sudah cukup untuk tidak rugi. Padahal di dalam ayat ini Allah jelas-jelas mengatakan, untuk keluar dari kata-kata rugi, kalian harus iman, amal soleh, saling menasihati di dalam ketaatan, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Jadi ini perlu kita ingat. Kalau mau jadi orang yang beruntung, 4 ini harus kita amalkan. Nah, ayat ini pada saat turun, ada seorang sahabat Nabi yang masuk Islamnya di akhir hayat di Fathu Makkah, yang bernama Amr bin As. Pada saat ayat ini turun, dia belum masuk Islam. Nah, kemudian kebetulan Amr bin As pergi ke Yamamah, di tempat yang hidup nabi palsu. Siapa nama nabi palsu? Sering kita bahas. Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab ini dia bilang sama Amr bin As, "Aku nak nanya ke kau baru datang dari Mekah, kan ada nabi di tempat Eka tuh." Dia bilang, "Nah, kau tahu kan ku di sini ini nabi," kata Musailimah. Dia ini kan nabi palsu. Dia bilang sama Amr bin As, "Sekarang ayat apa yang lagi trending di tempat Eka?" Gue bahasanya trending. Dia bilang, "Ayat apa yang lagi trending di sana di Mekah?" Dia bilang, "Oh, ada. Ayatnya pendek tapi luar biasa," kata Amr bin As. Amr bin As belum masuk Islam. Dia bilang, "Wal asri innal insana lafi
khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mulai Musailimah Al-Kadzdzab ngade-ngade. Dia diam dulu sebentar. Dia mikir, nak nyaingi surat Wal Asr. Nak menyaingi surat Wal Asr yang di dalamnya kita lihat suratnya pendek. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, kalau seandainya tidak turun ayat lain yang bisa direnungkan oleh umat muslim, maka cukup Wal Asr ini. Kata Imam Asy-Syafi'i, dia bilang kalau seandainya tidak ada ayat lain yang bisa direnungkan oleh umat muslim untuk mencapai kebahagiaan mereka kecuali Wal Asri saja, maka sudah cukup, kata Imam Syafi'i. Dari hebatnya surat Wal Asri yang pendek tapi memiliki makna yang luar biasa dan padat. Maka diam sebentar nih. Siapa? Musailimah Al-Kadzdzab. Habis itu baru dia bilang, kau dengar nih, ku juga punya ayat yang macam nih. Al-Wabar, Al-Wabar. Kita dengar lagi, nah, yang tak ngerti ketawa. Macam mana yang ngerti? Seperti Amr bin As, sahabat Nabi yang tahu sastra, yang setiap hari dengar puisi. Dia bilang Al-Wabar, Al-Wabar. Wa innama antal udunani wa sadar. Hafaz wa naqas. Nak ketawa lagi, ada ngerti. Jadi Musailimah Al-Kadzdzab bilang Al-Wabar, Al-Wabar. Wabar ni marmut, kelinci kecil. Dia yang penting akhirnya tuh ada ro. Wal Asr, ya tak? Wal Asr kan akhirnya apa? Ro. Dia buat juga Al-Wabar, Al-Wabar. Arti wabar ni apa? Marmut, kelinci kecil. Kemudian dia teruskan innamal antal udunani wasadar. Sungguhnya engkau itu ibarat dua telinga dan dada. Makna dari surat yang dibuat oleh Nabi palsu Musailimah Al-Kadzdzab. Engkau itu hanya dua telinga dan dada. Kok hafaz wa naqaz, dan kerjaanmu melompat-lompat. Enggak bayanglah ada surat di Al-Quran model macam ni, macam mana jadi Al-Quran. Jadi Musailimah Al-Kadzdzab setelah dia menyebutkan ni, paham macam kawan. Jadi kata Musailimah Al-Kadzdzab, bilang sama Amr bin As. Dia pengen tahu apa respon Amr bin As. Amr bin As orang Quraisy. Dia hidup di Mekah. Nah, di Mekah. Dia hidup di Mekah di tempat yang di dalamnya penuh dengan sastra. Maka pada saat Amr bin As ditanyakan oleh Musailimah Al-Kadzdzab, macam mana menurut kau? Macam mana tadi ayat yang ku beri tadi? Tuh ku ngarang dak asih mikir tuh, langsung dia bilang, kau nyebutkan Wal Asri, ku langsung nyebut Al-Wabar, Al-Wabar. Cuman duduk sebentar dak ku langsung dapat ayat gitu. Kata Amr bin As, lala, kalau sana berbulak sama ku nih. Ku tahu kau tuh penipu. Walaupun ku belum beriman sama Muhammad, tapi ku tahu kau tuh penipu. Nah, ini salah satu cerita yang berhubungan dengan Wal Asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sudah lewat 10 menit acara kita ini. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya kita dapat mendapatkan faedah-faedah dan ilmu-ilmu bermanfaat lainnya, dan dapat mengamalkan apa yang kita dengar pada malam hari ini, sehingga kita keluar tidak sia-sia, kita keluar dengan ilmu yang bermanfaat, kita keluar dengan amalan-amalan yang soleh, kita keluar dengan saling menasehati di dalam ketaatan, saling menasehati di dalam kesabaran, dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih belum dapat jodohnya mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang solehah. Amin. Yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Amin. Insya Allah mudah-mudahan dengan keberkahan maulid yang kita hadiri pada malam hari ini,
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteledoran kita di dalam memenuhi hak-hak Allah, di dalam memenuhi hak-hak Rasulullah, di dalam memenuhi hak keluarga kita, di dalam memenuhi hak-hak orang-orang yang ada di sekitar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga anak-anak kita, generasi-generasi kita dari segala pemikiran-pemikiran yang dapat menyesatkan mereka, permainan-permainan judi online yang dapat membuat mereka tersesat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam lubang maksiatan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran jazakumullah afdal jaza kepada guru kita bersama Buya Habib Begir bin Yahya Al-Kaf atas segala nasihatnya. Semoga iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.